بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورگو، اس ویڈیو میں ہم جولائی سے دسمبر تک 6 مہینوں کے ہاروسکوپ پر بات کریں گے۔ یہ سال 2021 بہت حوالوں سے پچھلے سال کی نسبت آپ کے لیے یقیناً ایک بہتر سال چل رہا ہوگا، کیونکہ پچھلا سال تقریباً سارے زوڈیک سائنس کے لیے ہی بہت مشکل اور بھاری سال رہا ہے، اور یہ سال پچھلے سال کی نسبت سب کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوا ہے۔ اور سال 2021 ورگوز کے لیے خاص طور پر پچھلے سال کی نسبت زیادہ بہتر سال ثابت ہوا ہے۔ اس سال کے شروع کا حصہ تو اچھا تھا، اس سال کی اوپننگ بہت اچھی تھی۔ آپ کو کچھ مشکلات بھی فیس کرنا پڑی ہوں گی، لیکن جوپیٹر کی پوزیشن بہت اچھی تھی، اور اس کی اچھی پوزیشن کی وجہ سے حالات آپ کے بہت بہتر رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کے برتھ چارٹ میں جوپیٹر کی پوزیشن اچھی تھی، ان لوگوں کے تو وارے نیارے ہو گئے ہوں گے۔ اب اگر ہم اب کی بات کریں تو اب اپریل سے اکتوبر 2021 تک بہت سے معاملات آپ لوگوں کے بہت بہتر رہیں گے۔ گھر میں پازیٹیو چینجز آئیں گے، آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزارو گے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ ان مہینوں میں آپ کچھ نئی پراپرٹی یا گاڑی خریدنے کا بھی پلان بنا سکتے ہو، لیکن آپ نے احتیاط یہ رکھنی ہے کہ آپ نے ڈاکیومنٹ سائن کرتے وقت کراس چیک لازمی کر لینا ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لازمی پڑھ لینی ہے۔ کسی سے مشورہ بھی اگر آپ کر سکتے ہو تو کسی سیانے بندے سے مشورہ بھی لازمی کر لینا، پھر اس کے بعد ہی آپ اس ڈیل میں جانا، چاہے آپ پراپرٹی کی ڈیل کر رہے ہو، چاہے آپ گاڑی خرید رہے ہو، چاہے آپ کوئی جاب ڈیل سائن کر رہے ہو۔ آپ نے ہر ڈیل سے پہلے کسی سے مشورہ لازمی کر لینا ہے، اور اس سے مشورہ کرنا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ کاروبار کے حوالے سے سب اچھا ہی رہے گا۔ اب آپ کو اچھے آرڈرز مل سکیں گے، آپ کا کاروبار بوسٹ پکڑے گا، لیکن آپ نے ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے ان دنوں میں یعنی جولائی سے اکتوبر تک کسی سے قرض نہیں لینا۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی پڑھائی پر فوکس رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ بیچ بیچ میں ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہو۔ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے جاب ایریا میں اپس اینڈ ڈاؤن دیکھیں گے۔ آپ لوگوں کو دفتری سیاست سے محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے ارد گرد جو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، آپ نے اس سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے کام پر بہت فوکسڈ رہنا ہوگا۔ محنت کریں گے تو ہی آپ کو ترقی مل سکے گی، آپ کو اپنا کام دکھانا پڑے گا۔ ہاں، جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں اس عرصے میں جاب کی کوشش کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو جاب مل سکے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے جولائی سے یعنی ابھی سے جولائی سے 30 اگست تک کا ٹائم بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ذائچے میں 6 نومبر کے بعد بہار آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت مصروف رہو گے، نئے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، نئے دوست بنیں گے، آپ سوشل ورک میں بھی حصہ لے سکتے ہو۔ آپ کا فائنانس 22 جولائی تک تو بہت اچھا رہے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو 16 اگست تک یعنی کہ 22 جولائی سے 16 اگست تک آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ اس عرصے میں جاب کرنے والوں کو تو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن کاروباری لوگوں کا انکم گراف تھوڑا نیچے آ سکتا ہے، تو ان دنوں میں آپ نے اپنے اخراجات کنٹرول میں رکھنے ہیں۔ 11 سپٹمبر سے 5 نومبر تک ان دنوں میں بھی آپ نے اپنی آمدن کی انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ میں بیلنس رکھنا ہے، اپنی آمدن اور اپنے اخراجات میں توازن رکھنا ہے۔ ان سارے دنوں میں آپ نے اپنے بجٹ سے باہر نہیں نکلنا۔ ان دنوں میں آپ کی آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جولائی سے اکتوبر تک لو برڈز کے لیے بھی بہت اچھا وقت ہے۔ جو لوگ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں ہیں ان لوگوں کا آپس میں وقت بہت اچھا گزرے گا، ایک دوسرے کو تحفے تحائف بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
लेकिन आपको बहस मुबाहसे से परहेज रखना होगी, क्योंकि अगर आप बहस में जाओगे तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। इसके बाद अक्टूबर से लेकर साल के आखिर तक विर्गोस के लिए एक गोल्डन टाइम होगा। ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद का टाइम आप लोगों के लिए कमाल का टाइम रहेगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए यह वक्त अच्छा है। इनकम जनरेशन के आपको बहुत से मौके मिलेंगे, आपको जॉब कारोबार की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आप लोगों को अपने अखराजात फिर भी कंट्रोल में ही रखने होंगे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत के हवाले से ऐसा कोई बड़ा मसला नजर नहीं आ रहा। इन दिनों में आपको कानूनी किस्म के मामलात में भी कामयाबी मिलेगी। अगर आपके अदालतों में केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। अक्टूबर के बाद आपके मंसूबे कामयाबी से चलेंगे। आप अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। उन दिनों में आपका कारोबार खूब चलेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकोगे, बड़ी बड़ी डील्स हो सकती हैं, आपको बड़े बड़े ठेके मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। अक्टूबर के बाद आप लोगों के रिश्ते जुड़ने का भी मौसम आ जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी मंगनी तय हो सकती है। दोस्तों के साथ भी आप लोगों का वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक हालात आपके खिलाफ रह सकते हैं। इन दिनों में आपने अपने रिश्तेदारियों में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इन दिनों में आपके उनके साथ इख्तलाफात हो सकते हैं। जो शादीशुदा जोड़े औलाद के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। इन दिनों में आपका प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है। अगर आप अक्टूबर के बाद लॉटरी टिकट खरीद के रख लोगे तो आपकी लॉटरी भी लग सकती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अब से ऑनवर्ड 11 अक्टूबर तक अपने जॉब एरिया में मोहतात रहना होगा। लेकिन 11 अक्टूबर के बाद आप लोगों के हालात भी ठीक हो जाएंगे। वो शादीशुदा जोड़े जिनकी आपस में टेंशन रहती है उन्हें 28 जुलाई से 29 दिसंबर तक अपने मामलात को ध्यान से लेकर चलना होगा। एक दूसरे से बहस में नहीं जाना, एक दूसरे में तू तकरार नहीं करनी, वरना आपके मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हो, वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 22 जुलाई से पहले अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि 22 जुलाई से 16 अगस्त तक वीजा इमिग्रेशन के लिए वक्त अच्छा नहीं होगा। स्टूडेंट्स अगर फर्दर स्टडीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इन दिनों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए 6 नवंबर से 24 नवंबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों में अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हो तो ये दिन बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपना कोई पुराना कारोबार जो आप बंद कर चुके थे वो कारोबार आप दोबारा से शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको मंथली और वीकली वीडियोस में मिलती रहेंगी। विर्गोस, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये हमेशा रंग बदलती रहती है। इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इन्हीं में जिंदगी का मजा है। अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है और मुश्किल दौर हमें भूलता नहीं है। यही जिंदगी के सच है। और इन 6 महीनों में आप बहुत से अप्स एंड डाउन भी देखोगे, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां भी होंगी और कुछ नेगेटिव तब्दीलियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके कामों में बरकत डाले और आपको खुशियां अता फरमाए। जाते जाते यही कहूंगा कि अपने साथ साथ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुश रहें और दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।